तो जिते महाप्रभु देखिले माधव दास बहुत दिन हला आसुनांती निजे जाई तांको घरे पहुंची गले निजे जाई तांको घरे तांको गृह रे पहुंची तांको कहिबाकू लागिले कोन कहिले पुणी महाप्रभु केमिति गले छद्म बेश धरिकी पहुंची गले कालिया बलिया घरे जाके पहुंची माधव दासर गोड़ हाथ घसी देले मुंड चिपी देले माधव दास कहले आहा मो ज्वर भल हो गला तुम दी जन स्पर्श रे तुम दी जन किए ना कालिया बलिया स्वयं निजे आह्लादित हो गले आश्चर्य हो गले जा हो महाप्रभु निजे मो पाखे आसी पहुंची मते धन्य करदेले महाप्रभु कहले कि कथा मो भक्त को ज्वर हो जाइए मो भक्त केते कष्ट पाउची अरे मो भक्त को जो 15 दिन ज्वर हला से ज्वर मो निकट को टाणी आनिली बोले जगन्नाथ महाप्रभु की जय जो ज्वर 15 दिन धरी हला कहा भक्त माधव दास को महाप्रभु एते भक्त को भल पाए से 15 दिन ज्वर महाप्रभु निज निकट को टाणी आनिले यही कारण महाप्रभु जगन्नाथ को ज्वर हुए आ भक्तर भाव ही से बंधा ही जाती आप देखिए महाप्रभु पहंडी आसते केमी आसती बंधा ही थाए जगन्नाथ को रुंधा बोली कहुए रुंधा हे बंधा हे पहंडी आसवे कहले सृष्टि किए बांधि पार अरे त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचांती नर हरि सत्व रज तम ये तीनोटी गुण रे जे बांधिकी उठेकी पकेला वाला तांकु किए बांधि पारिबो किंतु हाँ तांकु बांधि पार क्षमता तांकु बांधिबार शक्ति तांकु बांधिबार सामर्थ्य जनक निकट रे अछि कहा निकट रे से तो भगत भावरे बंधारे से तो भगत जीवन धन से तो भगत भावरे बंधारे से तो भगत जीवन धन से तो भगत भावरे बंधारे से तो भगत जीवन धन तुताकु खोजिले से तोते खोजई 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 सिए तोर हृद चंदन रे पुणा कर नाही मन से तो भगत भावरे बंधारे से तो भगत जीवन धन बोले भक्त वत्सल भगवान की जय भक्तर भाव तो महाप्रभु बंधा पड़ी जाते ना तेणु भक्तर भाव ही निजे महाप्रभु निज को बांधि दिखती अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत कहते जितकी माँ मैंने बसुँच केते माँ मैंने केते भाई मैंने केते बाबा मैंने बसुँच को मैंने सबुदिन भागवत पढ़ुं हाथ देखिले आम सबुदिन भागवत पढ़ुचु देखो हजार हजार जन समुद्र ये स्थान रे जन समुद्र पलटि जाइए किंतु आप भागवत मात्र 8-10 जनकर हाथ उठिला किंतु जानती प्रत्येक दिन श्रीमंदिर में महाप्रभु निकट में भागवत पढ़ा जाए आ प्रत्येक दिन महाप्रभु भागवत शुणती किंतु आमे कहबा आम निकट तो टाइम नहीं समय नहीं एमितिया व्यस्त जे मरिबा समय नहीं एमितिया व्यस्त जे मरिबा भी समय नहीं आमे कहे ना आमे एक कथा कही अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया भागवत मध्य लिखुं किए जगन्नाथ को बांधि पार किए बांधि पार ना संसारे अच्छी मुहि छंदी मो भक्त पारे मते बांधि गोविंद 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 मधु करुछि मकरन दुर्जय देह मोर शून्य मो भक्त भावे मो बंधन गोविंद 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 मधु करुछि मकरन दुर्जय देह मोर शून्य मो भक्त भावे मो बंधन गोविंद 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 मधु करुछि मकरन बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय संसार अच्छी मुहि छंदी मो भगत पारे मते बांधी ये संसार भितर मो सबुटी छंदीकिरी अच्छी तेरे किए बांधि पारे ना मो भगत पारे मते बांधी दुर्जय देह मोर शून्य मो भगत भावे मु बंधन तेणु भक्तर भाव ही बंधा पड़ जाती स्नान सरीचंती द्वितीय कौन श्री गुंडीचा हाँ आ गोटे कथा जेतिक दिन महाप्रभु अणसर पिंडी रहिबे
ଯେତିକି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଣସରଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଫଳ ପ୍ରଦାନ ହେଇଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଥିବା ଅଲାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଣ? ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖିବେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଗୋଟେ ଚେଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମୁହଁରେ। କଣ ପାଇଁ ଚେଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ, ଭଲ କଥାଟିଏ। ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମୁହଁରେ କଣ ପାଇଁ ଚେଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି? ଅଲାରନାଥଙ୍କର ଯେ ସେବାୟତ ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଦିନେ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପୁଅଟିଏ 7-8 ବର୍ଷର, ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବୁ ନା? ହଁ ନା ପୂଜା ତାକୁ ବତେଇଲେ। କହିଲେ କଣ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ବତେଇଲେ। କହିଲେ କୋଉଟା ଧେନୁ ମୁଦ୍ରା, କୋଉଟା ମହାମୁଦ୍ରା, କୋଉଟା ମତ୍ସ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ପୂଜା କରିବୁ। ପୁଅ ପୁରା ପୂଜା ଜାଣି ଦେଇଛି, ଶିଖି ଯାଇଛି। ନା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ହଉ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେବି, ତମେ ଯାଅ। ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କର, ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇବୁ, ଠାକୁର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁ ଖାଇବୁ। ବାପାଙ୍କ କହିବାର କଥା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଖାଇବୁ। ବାପାଙ୍କ ପାଟିରୁ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଠାକୁର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ଖାଇବୁ। ଇଏ ଭାବିଛନ୍ତି ସତ ସତିକା ଠାକୁର ଆସିବେ, ବସିବେ, ଖାଇବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଖାଇବି, ନହେଲେ କାଳେ ବାପା ପିଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭୟରେ ଯୋଉଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବସି ପଡ଼ିଲେ ପୂଜା ଘରେ। ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ, ତେଣୁ ଭୋଗ ଲାଗେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ ଦେଖିପାରେ ନା ଭୋଗଟା କେମିତି ଲାଗେ। ଠାକୁର ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରେ ନା। ପୁଅ ସେମିତି ସବୁ ପୂଜା ଦେଖିକି ସିନା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଗ ଲଗାଟା ସିଏ ଆଉ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଗ ଲଗା ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ କୋଉ ମୁଦ୍ରା କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରି, ବାପା ବି ମୋତେ ଏପଟେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁ ଖାଇବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କିଛି କରି ଶିଖିନି, ବାପା ମୋତେ ଟିକେ କ୍ଷୀରି କରି ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ କ୍ଷୀରିଟା କରିଦେଇଛି। ତମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ବୋଧେ ଭଲ ପାଅ ନା କଣ, ଆସ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦିଅ। ଠାକୁରେ ଆସିଲେନି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡାକିଲେ, ଆସିଲେନି। କହିଲେ ମୋର ବେଶୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି। କହିଲା ମୋର ବେଶୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅତି ବେଶୀରେ 3 ଥର ଡାକିବି। ଯଦି 3 ଥର ଭିତରେ ତମେ ନ ଆସ ତାହେଲେ ମୁଁ ଠିକ ପଳେଇବି। ଥରଟିଏ ଡାକିଲେ, ଆସ, ଆସିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସ, କାହିଁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି, ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ। ତଥାପି ଆସିଲେନି। ଭାବିଲେ ବୋଧେ କଥାରେ କଥାରେ ଡାକୁଛି ବୋଲି ଠାକୁରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କାଳେ ଗୀତରେ ଗାଇଲେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ କାଳେ ଠାକୁରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କଣ ଗୀତ ଗାଇଲେ ନା, ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ବାପା ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କାଳେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାଇଁ କି? ମୁଁ ତ କିଛି କରି ଶିଖିନି, କରିବି କଣ? କହିଲେ ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା। ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା କହିଲା ଠାକୁରେ ଯଦି ଖାଇବ ତ କେବଳ କ୍ଷୀରି ଖାଇବୁ। ଆହା ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା। ଆଉ ଯଦି ଖାଇବୁ କ୍ଷୀରି ଖା, ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ କଣ କଲେ? ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ପଳେଇଲେ। ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ପାଞ୍ଚଣକୁ ଧରିଲେ, ଠାକୁର ଘରେ ବସିଲେ, ପୁଣି ଗାଇଲେ। କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଖା, ଖାଇବୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଯଦି ନ ଖା। ଖାଇବୁ ତାହେଲେ, ଆଉ ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ତୁମ ପାଞ୍ଚଣକୁ ଅନେଇଥା। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଆସ ଠାକୁର ଖାଅ କ୍ଷୀରି, ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରି। ଯଦି ନ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ପାଞ୍ଚଣକୁ ଅନେଇଥା, ବାଡ଼େଇବି ଧରିକି ପିଟିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ ମୋତେ ମାରିବ, ମୋତେ ପିଟିବ? ମାଡ଼ ଭୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏପଟେ କ୍ଷୀରିଟା ଗରମ, ଗରମ ଗରମ କ୍ଷୀରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଚେଙ୍କ ଟିକେ ଲାଗି ହେଇଯାଇଛି। ଜେଜ ବୁଢ଼ା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ପୁଅ ଭୋଗ ଲଗେଇଲୁ, ଆଣେ ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ନା କଣ ଭୋଗ ତମକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିଥିଲି? ଭୋଗ ଠାକୁର ଖାଇବେ ନା ତମେ କଣ ଖାଇବ ବୋଲି ମାଗି ସାରିଲାଣି? ନା ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ, ତୁଳସୀ ପଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ନା। ନା କି କଥା, ଭୋଗ ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ନିଜେ ଖାଇଦେଇକି ମୋତେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ବାପା ସତରେ ଭୋଗ ଖାଇଛନ୍ତି। ନା ପ୍ରମାଣ କଣ? ନା ସତ କହୁଛି, ଆସନ ଦେଖିବ ଠାକୁରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ବାପା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଚେଙ୍କ ଚିହ୍ନଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ଦିନ ଏ ଅଲାରନାଥଙ୍କ ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ସ୍ନାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି,
ଅଣସର ଘରେ ଆମେ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି। ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥିବା ଯଦି ଅଲାରନାଥକୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ବୋଲ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କି ଜୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।